بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو، تیر درسي ورځ موږ په ډیسیبلیټیز یا معیوبیتونو باندې او معلولیتونو باندې خبرې وکړې مفصلې، او هغې کې مې دغسې ځینې موارد هم البته تر څېړنې لاندې ونیول چې هغه ځینې وخت کې لازمه نه وي چې د معلولیت لرونکو اشخاصو دپاره ځینې توهینامیز کلمات وکارول شي. نو هغه مو یادونه وکړه چې داسې مترادف کلمات شته په انګلیسي کې او په اړوند نورو ژبو کې چې کارول کیږي، خو معمولا د دې په خاطر چې د اړوند اشخاصو اړوند معلولیت ته سپکاوی نه وي شوی، دوی نهیلي یعنی نوی راغلی یا ناامیده شوي نه وي، نو په دې اساس ډېر احتیاط پکار دی چې د معلولیت لرونکو اشخاصو دپاره داسې مناسب کلمات وکارول شي تر څو د دوی د ناامیدۍ او ناهیلۍ باعث نشي. نو په دې اساس باندې موږ په تیره درسي ورځ کې په ډیسیبلیټیز یا امپیرمنټ باندې خبرې وکړي چې کوم موارد ورته استفاده شي. ما خپل هم درته مخکې مو ویلي چې a person who is blind, so you shouldn't use the word blind for a person who cannot see well. So you should say he has visual disability or he has visual impairment. You shouldn't say to any of the persons or to any of the people that he is blind or she is blind. In order to say that, you should say he has visual disability or she has visual disability or visual impairment. So it is the suitable word to use for the person with visual disability. So besides that, we said if a person cannot talk well or if someone has a hearing problem, so you shouldn't say that he is deaf. Deaf is not a good word to use for a person with some hearing issues. So you should say he has hearing impairment or he has hearing disability. So please do not use the word deaf for a person with hearing problems. If he cannot hear or if she cannot hear, don't say that he is deaf or she is deaf, because it is insulting the ones with their disabilities. So in order to say that in a good manner, you have to say he has hearing disability or she has hearing disability or my father has hearing disability, because most of us will have some family members with some sort of disabilities, so we shouldn't say that he is blind. In order to say the same thing with a good manner, you have to say he has visual disability, my mom has visual disability, or my father has hearing disability. So if a person is deaf, hearing disability, or hearing impairment, someone with a hearing impairment or hearing disability, if someone is blind, so you can say someone with a visual disability or visual impairment. And besides that, we said if someone cannot move or there is some issue with his movement, you should say he has mobility disability or he has mobility impairment. You shouldn't say he is deformed or she is deformed or he is lame or she is lame. It's not, it means that lame or deformed, these are not the good words and vocabulary to use for someone with disabilities. It means that it is insulting the people with their disabilities. So you should say that he has some mobility disability. So you should say like that. And besides that, we said that if someone is blind, so you shouldn't say blind. Blind is used for a person who has some issues with their sight. So you should say he has visual disability or he has visual impairment. And besides that, we said that if someone cannot talk, like dumb is not a good word to use for a person with some sort of disability, that of speech disability. So you should say he has verbal disability or he has verbal impairment or vocal disability or vocal impairment. Or you can say he's nonverbal
It means, but you shouldn't use that he's dumb. No, dumb is not a good word to use for a person with a disability. It is insulting him or insulting her. So you should say he has verbal disability, or he has vocal disability, or he has verbal impairment or vocal impairment. Or you can say he is verbally disabled, or he is verbally impaired. You can say like that in order to use it as an adjective. So you can use disabled or impaired to receive or to mention the words the same way. You can use it a disability as a noun and disabled as an adjective, because disabled is past participle adjective. So, and besides that, you can say he is nonverbal, or she is nonverbal, or he is non-vocal, or she is non-vocal. نو مرګلو دا البته په تیر درس باندې مختصر مرور و د ځینو مرګلو دپاره مې وکړو چې کیدای شي هغه په هغه بله ورځني درس کې چې موږ د ډیسیبلیټیز یا معلولیتونو په هکله خبرې وکړې، خو بیا مرګلو ډېر احتیاط کوئ. ځینې وخت کې توهینامیز کلمات د معلولیت لرونکو اشخاصو دپاره د دوی نه امیدۍ باعث کېږي، نو باید جلوګیري وشي. نن ملګرو په کومه موضوع چې ما ټاکلې هغه په ایجوکیشن یا تعلیم او تحصیل باندې خبرې کوم. زه باید مخکې د درس شروع نه ووایم چې د اکثره هیوادونو تعلیمي نصاب، هغه تعلیمي سیستم یا کریکیولم چې موږ ورته وایو، هغه فرق کوي. معذرت مې ومنئ مرګلو چې داخلي زنګ راغلو. نو د ځینو هیوادونو تعلیمي سیستم فرق کوي. ځینې وبخئ چې د درس چې ما تکرارولو، نو واقعیت زه معمولا د مرګلو سلامونو ته رسیدګي کوم، د دوی میسیجونو ته هم رسیدګي کوم، خو تر اوسه مې معذرت په دې ومنئ چې د اکثره مرګلو میسیجونه له بده مرغه ما ونه لوسته. دوی به ممکن ځینې پوښتنې هم لرلې وي او حتما سلام کلام به یې رالیږلی وي. سلام په مقابل خو د ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. او صدام خو ویلی دی چې زه 3 ورځې غیر حاضر وم. صدام brother most welcome, so you can come anytime. If you were absent, it's not an issue. You can follow the lessons from YouTube and Facebook. نو دا د ځینې مرګلي یو بل مرګر غوښتنه کړې چې یو کتاب نوم راته ولیکه چې ډېر اسانه وي، خو کتاب نوم یې مشخص کړی نه دی چې د هغه اساني په لغاتو کې وي یا ګرامر کې پرونانسیشن کې وي د څه شي نه. او خزان صاحب تاسو ویلي دي چې واده دې کړی، خو هغه لینک دې راونه لیږلو. پوی نه شوم، وبخئ که تاسو بیا مشخص کړئ خزان صاحب چې ما څه شي واده کړی و، د کوم لینک او لینک مې در ونه لیږلو. ځکه زه اکثره وخت کې چې چا سره واده وکړم هغه ورته لیږم، خو نه پوهېږم چې تاسو سره مې څه واده کړې وه. ښه نوري صاحب تاسو ویلي دي چې ښه انګلیسي غواړم چې زده کړم، ضرورت ورته لرم. مرګله موږ د انګلیسي زده کړې د ژبې د زده کړې دپاره دغه برنامې په کار اچولي دي. نو ته کولی شې چې د موږ تېر شوي درسونه تعقیب کړي، یعنې موږ ډېر مخکې تللي یو. که ته هغه اولني درسونه تعقیب نه کړي نو کیدای شي بیا ستونزه وي. نو مقصد ما سپارښتنه به تا ته دا وي چې زموږ درسونه ابتدا نه تعقیب کړي، انشاء اړوند ستونزې به دې حل شي، او که حل نه شي بیا د زه خدمت کې یم. او که څه بیا هم څه ستونزه وه نو زه د خدمت کې یم. ګل اصغره جي تاسو، البته شینواری صاحب تاسو سلامونو ته وعلیکم السلام. ښه یو الحمدلله او مننه مرګلو. نو اخر کې به اوس به لاړ شم د ایجوکیشن په باره کې چې نن ما موضوع ټاکلی دی. نوري صاحب تاسو ټول سلامونه ته وعلیکم السلام ورحمت الله. نو نن ایجوکیشن مرګلو بیا هم وایم چې تعلیم او تحصیل په برخه کې د ځینو هیوادونو هغه درسي نصاب فرق کوي، د ځینو هیوادونو هغه سیستم فرق کوي، د ځینو هیوادونو هغه اصطلاحات او کلمات چې د اړوند علمي مواردو مطالبو دپاره یې کاروي هغه فرق کوي. نو په دې اساس باندې مثلا ځینې کې که فکر وي افغانستان کې موږ که افغانستان سیستم د تعلیمي یو بدبختي خو په افغانستان کې دا ده چې د تعلیم جبري نه دی، لکه مینډیټري نه دی، ته اختیاري دی، آپشنل دی، خوښه دې ته په اولادونو باندې تحصیل کوي که نه کوي. دولت ته مکلف کړی نه یې، دولت ته نه مجبوروي چې ته د اولادونه حتما مکتب ته ولیږه. یعنی که ته چېرته خپل اولادونه لوڼې او زمن مکتب ته ونه لیږي، دولت هغې په مقابل کې تا نه مجازات کوي. یعنی دا اختیاري دی که لیږي که نه لیږي. او که لیږي نو بیا دغه دولتي مکاتب فری دي، یعنی فری اف کاسټ دي، په هغې کې کوم مصارف نه راځي. دا په ټوله نړۍ کې فری اف کاسټ دي مکاتب. خو دومره دی
دولتي البته، خو دومره دی چې نورو هیوادونو کې مثلا امریکا کې یا په لندن یا نورو غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې تعلیم او تحصیل ته 12مه پورې د جبري دی. یعنی ته نشي کوی چې اولادونه دي یعنی مکتب ته ونه لېږي، هیڅ امکان نه لري. مقصد د تعلیم جبري دی. له بده مرغه کاش په افغانستان کې هم جبري وای چې د ټولو مکلفیت درلودی او د قانون په مقابل کې مثلا قانون ته دوی جوابګو وای د خپل اولادونه لېږلی. خو ځینو دا فرق کوي. او دې ترڅنګ بیا افغانستان کې موږ چې لاړ شو مثلا ابتدایه مکتب دی چې هغه تر 6 صنفه پورې دی. بیا مثلا که دغسې 6 صنف مثلا میډل یا متوسطه وګورو، میډل مثلا تر 8مه پورې، یا که لیسا فکر وکړو لکه های سکول هغه تر 12مه پورې دی. خو داسې سیستم بیا په پاکستان کې فرق کوي. په پاکستان کې لکه پرایمري بیا لکه میډل، هغوی بیا د های سکول لکه داسې هغه بیا میټریک لکه سیستم لري. هغه میټریک دی لکه 12 لکه موږ داسې 12 های سکول دی، هغه بیا اف دی. یا هغې مثلا چې موږ دغه دلته لکه بیا لیسانس کوم هغه د اوس هغه بی دی، بیا هغلته ایم دی. لکه سیستم میټریک بیا د پرایم لکه میډل او لکه میټریک سیستم دی، هغلته میټریک دی لکه اف او بی ایم. داسې دی. په افغانستان کې در حالی کې چې هغه ابتدایه دی، متوسطه دی، لیسا دی، یا هغې نه شاته لیسانس او ماسټر او بیا پی ایچ ډي دی یا دکتورا. نو په دغسې ځینې سیستمونه هم فرق کوي. په امریکا کې بیا مثلا داسې دی چې اول لکه پری سکول دی، لکه پری سکول چې پاکستان کې دغه نرسري ورته وایي، او یا کینډرګارټن په هغې کې، هغې نه شاته بیا کینډرګارټن دی، پری سکول نه شاته کینډرګارټن نه شاته بیا دغه پرایمري سکول دی، یا ایلیمنټري سکول چې شروع کېږي تر 6مه، هغې نه شاته میډل سکول، بیا های سکول دی تر 12م، بیا کالج دی یا یونیورسټي چې کالج کې بیا ډیګریز دي چې انډر ګریجویټ، بیچلرز ډیګري، ګریجویټ او پوسټ ګریجویټ. نو دغسې یو سیستم هم بیا دغسې درسي نصاب فرق کوي چې مثلا د پری سکول دی، پرایمري سکول دی، میډل سکول دی، های سکول، مثلا بیا یونیورسټي کې ډیګري چې کومه دی هغه انډر ګریجویټ، پوسټ ګریجویټ. نو دغسې سیستم دی، هغه هم فرق کوي. نو داسې دی چې بیا ځینو مواردو کې لږ سخته وي چې سړی په هر نصاب، په هر سیستم درسي ایجوکیشنل سیستم باندې خبرې وکړي یا هغه تعلیمي سیستم باندې. خو دومره دی چې موږ به په مجموع کې هغه تعلیمي کلمات او لغات چې کارول کېږي په مجموع کې هغه به زده کوو او څنګه ویل کېږي. او کوم مثلا موږ پوهنځی لرو، موږ ورته فاکولټي، ځینو هیوادونو کې فاکولټي پوهنځی دی. په امریکا کې میجر دلته کومه رشته کې چې هغه کې میجر ورته وایي. ځینې ځای کې حتی امریکا کې سکول هم ورته وایي. سکول د یونیورسټي دپاره هم کارول کېږي، سکول د فاکولټي دپاره هم کارول کېږي. لکه هغه کوم پوهنځی چې په افغانستان کې پوهنځی ورته وایي. نو ځینې ځای کې میجر او ځینې ځای کې سکول ورته وایي، ځینې ځای کې فاکولټي، میجر، سکول. نو امریکا کې هغه رشتې دپاره میجر، وټس یور میجر، دا معنی چې وټس یعنی په کوم میجر، وټس یور فیلډ اف سټډي، یعنی په کوم فیلډ کې. پاکستان کې ډېر فیلډ کلمه ورته کوي. کوم فیلډ کې وایي ته درس وایي. فیلډ یعنی دوی هدف دا دی چې کوم پوهنځی، از اټ کمپیوټر ساینس، از اټ آی ټي، ژورنالیزم or literature or something, literature of English, literature of Arabic or something like that. نو دا فرق کوي چې د ټولو هیوادونو موږ به هغه اساسي او ضروري کلمات اوس راخلو چې په مجموع کې سینس وکړي. مثلا ځینو هیوادونو کې دغه دفاع دپاره مختلف، البته یو خدا دی چې لیسانس دپاره کوم دپاره مثلا په افغانستان کې د مونوګراف کلمه کارول کېږي، نو ایسې دلته کارول کېږي. یا مثلا د تیزیس دپاره ماسټري دی، هغه دپاره لکه تیزیس کلمه ځینو هغې کې رساله مثلا. نو دغسې فرق کوي په اصطلاح. البته نو پی ایچ ډي دپاره کوم کارول کېږي، موږ به په دې باندې کېږو دفاع څنګه کېږي. خو خیر موږ هغه موارد چې لازمي دي په هغې به خبرې کوو. زه د کمره اړم مرګلو تختې ته، انشاءالله نوره باقي خبرې به په تختې باندې وکړو. بیا هم که هغې کې څه ستونزه وه په تختې تنظیم او ترتیب کې، تاسې کولی شئ که سمه نه لیدل کېده مرګلو، تاسې کولی شئ چې زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تخته سم. فکر کومه د ګروپ ستونزه شته. ګروپ خو به زه دلته ویسمه، اوله دې وکړي چې تخته تر سمه لیدل کېږي. که سمه نه وه مقصد تاسې کولی شئ چې ما ته ووایه چې زه تختې کې تغییرات تحولات راولم په ځینې. اول
فکر کوم چې سمه وي. ښه مرګلو نن تاریخ د اکتوبر کې تر اوسه پورې اکتوبر یا د 10مې میاشت نه وتلی نه یو. اټس سټیل اکتوبر یعنې تر اوسه پورې اکتوبر دی. نن 25 اکتوبر 25 2019 یعنې د اکتوبر یعنې د 10مې میاشتې 15 تاریخ دی او د 2019. نو ایجوکیشن یا ایجوکیشنل تعلیمي ایجوکیشن تعلیم ته وایي. اول خو به زه د ایجوکیشن کلمه ولیکمه چې ایجوکیشن. ښه ایجوکیشن چې تقریبا زده کړې، موږ پښتو کې ورته وایو چې زده کړه. موږ البته تقریبا تعلیم سره ډېر تعلیم ایجوکیشن. خو یو شی درته ووایم مرګلو چې ایجوکیشن یو نالج دی. که فکر مو وي البته تاسې د نالج کلمه سره ډېر بلد یې. د نالج دام تقریبا د زده کړې یا تعلیم دپاره کارول کیږي مثلا. خو دا اصلا ایجوکیشن دا حاصلیږي. دا داسې وي چې ته به مکتب ته ځې، ته به کتابونه مطالعه کوې، ته به یو استاذ ته کینې مخې ته چې ته یو مثلا ایجوکیټ شي یعنې تعلیم یافته شي. او نالج داسې وي چې دا یو جنرال یو ایډیا دی. دا یو ایډیا، یو مفکوره، یو ذهنیت غوندې دی چې ته خپل هم کوی شي. مثلا یو ټولنه هم تا ته یو نالج درکوی شي. مثلا مور و پلار کورنۍ هم مثلا تا مثلا نالج، یو ذهنیت، یو ایډیا، یو مفکوره درکوی شي چې څه وکړي څه ونه کړي، ډوډۍ پخي لاس وخوري. داسې یو نالج دی. دا جنرال نالج دی یعنی یو عامه ذهنیت دی چې تا ته هر څوک درکوی شي. یو ټولنه درکوی شي، ملګري درکوی شي، کور کې ناسته پاسته هغه اجتماعي اصول چې ته زده کوي دا جنرال نالج کیدای شي. خو ایجوکیشن داسې دی چې ته به مکتب ته ځې. You gonna go to school, you should have a teacher. The teacher has to teach you what to do, what not to do, what to learn and what not to learn, how to multiply, how to divide, and how to add or subtract something. So this should be education. نو هغې ته بیا موږ تعلیم وایو چې څه وکړي څه ونه کړي هغه طریقه. نو دا اکثره دا کلمه هم دغسې موږ تاسې معمولا د تعلیم دپاره کاروو. خو ځینو توپیرونه شته چې ما توپیرونه ځینې او دغه ثمره لري. دا دغسې خاص بیا داسې هغه نه لري. دا ډیګري ده. دې کې ډیګري ته ایجوکیشن کې یو ډیګري کوی شي. دې کې خو ډیګري ته داسې نه کېږي. دا ایجوکیشن اول او که چیرته زه اکثره چې درس تشریح کوم مرګلو ګرامري هغه باندې خبرې تاکید ډېر کومه ځکه چې زه ګرامر له نګاه نه زه ځینو ته باید تاسو. نو دا ایجوکیشن دا ناون دی یعنی دا اسم دی. He has good education. I love education. Education is the basics of countries. دا د هیوادونو اساسات دي. مثلا ولکه اساس دی. نو که زه دا ورب ته بدل کړم نو ایجوکیټ بیا ورب ته بدلیږي یعنی تعلیم یافته کول، تعلیم ورکول. ځکه داسې ووایم please educate your son یعنی زوی دې تعلیم یافته که educate. He is not educated. It means that nobody made him educated. بیا هغه صفت ته بدلیږي educate him. Educate yourself یعنی خپل ځان دې تعلیم یافته که educate. نو دا ورب کیږي. مثلا please try to educate him. please educate yourself. خپل ځان دې تعلیم یافته که. نو دا د ورب په صفت education. که چیرته دا موږ educated کو educated دا past participle adjective په صفت هم کارول کیږي. یعنی مطلب دا چې صفت شو. صفت یعنی تعلیم یافته، تعلیم کول. صحیح شو. کدام educate زه مثال که تعلیم کول ولیکمه چې ورب شي یا تعلیم ورکول او دا به چی شي تعلیم یافته. صحیح شو. تعلیم یافته مطلب دا چې he is educated. هغه تعلیم یافته ده. My father is well educated. زما پلار یعنی ښه تعلیم یافته دی. مثلا my father is educated but my brother is uneducated. مثلا ما درته پریفکس باندې خبرې کړې دي مختاړی. educated تعلیم یافته، uneducated بې تعلیمه.
صحیح دی. he is uneducated هغه بې تعلیمه دی. he is educated هغه تعلیم یافته دی. ما در سره د پریفکس باندې مرګلو موږ ګرامر کې ډېرې په هغه خبرې کړي مسلکي او تخصصي او بنیادي او اساسي. تاسې هغه ټوله باید زده کړه. پریفکس ډېر هغه دی. دا د ایجوکیشن په باره کې داسې مفصلې خبرې وي چې ما مثلا د ایجوکیټ کلمه ایجوکیټ ایجوکیشن ایجوکیټډ نو تاسې باید پوه شئ uneducated educated تاسې باید پوه شئ چې دا کلمات څنګه وکاروئ. نو دا ګرامري خبرې وي مفصلې چې البته مختصرې چې ما درته وکړې داسې ډېر تفصیل سره نه خو داسې بیا هم ځینې خدای دې وکړي چې اړوند هغې کې کومه ستونزې وي هغه حل شوي وي. ښه اوس مرګلو د تعلیمي د ایجوکیشن مثلا he is educated. ښه اوس ځینې وخت کې چې سړی تحصیل کوي یا تعلیم کوي نو کوم اول کوم هغه وي مثلا ښه لکه are you married? Yes, I am married. How many kids? Kids means children. خو معمولا kids کارول کیږي دا. How many kids do you have? مثلا kids ما درته ویلې kids یعنی ماشومان. How many children do you have or how many kids do you have? I have 2 kids. The oldest or the eldest is 16 and another is like 6 years old. Okay. نو 6 years old مرګلو یو پری سکول دی چې مکتب دپاره دلته زه اکثره پری سکول صحیح سکول مکتب ته کارول کیږي. مکتب پری یعنی مخکې د مکتب نه. پری سکول چې پاکستان یا برټش کې ډېر نرسري ورته وایي. نرسري دا پری سکول دی صحیح چېرته نرسري دا اکثره تقریبا د 3 کلنۍ نه ان تر 15 کلنۍ پورې پری سکول لري چې دلته په امریکا کې پری سکول ډېر عام دی یا نرسري په پاکستان کې او انګلند لکه برټش کې چې کوم ورته کارول کېږي نرسري کلمه نو پری سکول په امریکا کې ورته وایي. دا 3 کلنۍ تر 15 کلنۍ پورې پری سکول ته ځي یعنی د سکول نه مخکې ځکه پری د مخکې په معنا راځي. مخکې یعنی مخکې د سکول نه مخکې د دې نه چې یو څوک سکول ته لاړ شي هغه په پری سکول کې وي. نو دغه مرحله کې هغه مثلا په افغانستان کې ځینې اولادونه چې وي وړه ماشومان وي داسې چې 3 کلنۍ یا 15 کلنۍ 4 کلنۍ کې وي اکثره یې مساجدو ته لیږي د ملا دپاره چې دغه الف بتې دغه یا سپاره د شیان ور زده کړي معمولا دغسې. نو په دې اساس دا پری سکول د مکتب دغه پری سکول یا نرسري ویل کېږي. دې نه شاته چې شپږ هغې کېږي کلن نو دلته بیا کینډرګارټن یو بله کلمه دی چې موږ تاسې دلته هغې کې هم کارول کېږي ډېر. کینډرګارټن چې په پاکستان کې ډېر کیجي ورته وایي. کیجي مخفف یې لیکي کینډر او د جي د ګارټن لکه کیجي لیکي. کیجی او ځینې هغه کیچي ورته وایي هغه ماشومان چې نه پې پوهېږي چې دا څه شی دی نو هغه کیچي وایي وایي زه کیچي کې یم. اصلا کیجي دی چې کیجي کینډرګارټن بیا تقریبا 6 کلن ماشوم دلته کینډرګارټن کې نیسي چې موږ تاسو په پښتو کې وړکتون ورته وایو. دا وړکتون. ښه کینډرګارټن یا کې جی دا وړکتون یا په فارسي کې یا دري کې کودکستان ورته وایي. موږ لکه کودکستان کلمه داسې افغانستان کې عامه دی چې هغې کې ورته کارول کېږي کودک ماشوم ته وایي. نو د ماشومانو کینډرګارټن یا کې جی نو دا بیا 6 کلن چې وي دا کودکستان کې نیسي. بیا د امریکا د مکاتبو یا د ایجوکیشنل سیستم مطابق بیا 9 کلن چې شي باید فرست ګریډ کې کینی یعنی اول صنف کې باید کینی. بیا نو دې نه وروسته سلسله چې شروع کېږي د دې نه هغه پرایمري سکول دی یا ایلیمنټري سکول. ایلیمنټري یا پرایمري ابتدایه مکتب ته وایي. ایلیمنټري یا پرایمري صحیح دغه کلمې دي چې د ابتدایه دپاره کارول کېږي. نو دا سکول د ایلیمنټري سکول یا پرایمري سکول دا موږ تاسو ابتدایه مکتب ورته وایو. دا ابتدایه. نو ابتدایه چې دی بیا د 6 صنف نه د اول صنف نه تر 6 from first grade to 6th grade it is called elementary school or primary school or the first grade تقریبا درجه
لکه وای اول ګریډ نه یا فرست کلاس نه سکس کلاس پورې کلاس یعنی ټولګی ګریډ هم تقریبا د ټولګي دپاره کارول کیږي. نو بیا پرایمري سکول یا الیمنټري سکول دا د فرست ګریډ نه سکس ګریډ پورې د دپاره دغه اصطلاحات کارول کیږي. ښه نو د دپاره ابتدایه مکتب وایي یا ابتدایه ښوونځی. صحیح موږ مکتب ته په پښتو کې ښوونځی وایو. او ښه دا دې نه شاته بیا نو د شپږم صنف نه څوک چې پورته شي اووم صنف ته لاړ شي هغه بیا معمولا میډل سکول ته ځي. میډل نو میډل متوسط ته وایي منځني ته موږ تاسو منځنی ورته وایو. میډل لکه موږ تاسو په دغه باډي پارټس کې وویلې وبخئ چې میډل فینګر. نو میډل فینګر دغه ګوتې ته ځکه وسط دی نه ابتدا دی او نه دغه اعلی دی نو دغه متوسط. نو د دې لپاره میډل یا هغه بیا میډل سکول یا متوسطه مکتب. نو میډل سکول چې موږ متوسطه ورته وایو ښه یعنی وسط متوسطه ښوونځی یا مکتب. نو دا متوسطه بیا د عین شپږم نه پورته یعنی اووم اتم دغه صنفونه د دوه صنفونه اووم او اتم دا په میډل سکول کې راتلی شي. دې نه شاته های سکول دی. های یعنی لوړ سکول یعنی د های د میډل نه پورته یعنی دا چې د موږ تاسو لیسا ورته وایو لیسا. صحیح نو دا های سکول بیا تر 12م صنفه پورې دی عین دغه نهم نه عین تر 12مه پورې. نو په دې اساس دا نهم لاس 11 12 لاس 11 12 معمولا دا هغه دی هغه دی. او بله میډل سکول دپاره سیکنډري سکول لکه سیکنډري میډل دپاره سیکنډري کلمه که وکاروئ نو ستونزه نه لري دا کلمه تاسې کاروی شئ. نو دا های سکول دی. نو کله فراغت چې د مکتب نه کیږي هغې ته های سکول ګریجویټ. کله چې څوک اصلا دا د مکتب دوره دلته ختمیږي دا د مکتب دوره په دغه های سکول انتها چې هغه 12 ګریډ دی 12 یعنی دا 12م د اتم شو نه لسم 12م د 12 ګریډ چې څوک فارغ شي دلته های سکول ګریجویټ وایي. های سکول ګریجویټ. نو موږ تاسو څنګه وایو مثلا my father is high school graduate هغه د 12م صنف فارغ دی. یا امریکا کې معمولا د های سکول ګریجویټ لپاره GED دا کلمه GED دا کلمه کاروي یا he is 12 school graduate یا he graduated from 12th grade. نو موږ تاسو څنګه وایو he graduated. صحیح graduated هغه graduate ما ته وایي چې graduate word دی past tense کې ماضي کې he graduated from هغه فارغ شوی دی from 12th grade. He graduated from 12th grade. My father graduated from 12th grade. نو ځینې خلک داسې وایي my father is graduated from 12th grade. نو هغه معمولا is graduated دغسې ښه سنس نه کوي ګرامیټیکلی. نو که خلک وایي معمولا he is graduated په پاسیف شکل سره خو he graduated from 12th grade اصلا داسې دی. که ته په پاسیف کې وایي he is graduated لکه پاسیف کې خو دلته سنس نه کوي چې he is graduated like څنګه he graduated from 12th grade. I graduated یعنی I am graduated from school. I am graduated from school. I am a school graduate. نو تاسې د school graduate دپاره دغسې کلمه څوک چې 12م نه فارغ شي څنګه وایي I am graduated لکه I graduated from 12th grade. I graduated from school. که school 12th class 12th grade داسې ځینې او ځینې وایي I am graduated from high school. That's بیا صحیح راځي I am graduated from high school. It means someone made me graduate from high school. بیا نو که passive کې ووایي داسې ځینې هغه کې ویلی شي I am graduated from
high school. نو دولسم سم د پاره که تاسې د high school کلمه وکاروئ بیا خلک پوهیږي چې ته هدف high school خو 12th grade ته وایي. نو ته ویلی چې I am graduated from high school یا I graduated from 12th grade. نو تاسې په انګلیسي کې I am داسې ویلی شئ I am high school graduate. I am high school graduate. یعنی زه د 12م فارغ یم. نو دغسې سیستم سره بیا دلته graduate لکه تاسې کاروی شئ I am high school graduate. ښه یا په مثلا Is your son graduated from 12th grade? No, he's still in 11th grade. And next year, he will go to 12th grade, and a year after, he will be graduated. He will be graduated after 2 years. He is in 11th grade right now. نو تاسې دغسې ګورئ مرګلو تاسې چې انګلیسي تیاره زده دی خاص هغه لغت زده کړئ دې کې هیڅ ستونزه نشته. نو دا بیا مرګلو دغه مکتب کې مثلا ځینې مضامینونه دي مضمونونه که هغې باندې ځینې خبرې وکړو بیا و پوهنتون ته داخل شو. بیا یو بل سیستم داسې دی مرګلو چې ځینو شینو کې مارکس وي. مارکس یا سکورز نمراتو ته وایي. نمرې چې موږ تاسو لکه نمرات دی لکه د نمرات دا نمراتو سیستم دی. مثلا د سلو نه نمرې ورکوي سلو نه مثلا چې هر څو نمرې ویوړي دلته هر څو نمرې وي مثلا سلو نه شپېته سلو نه اویا سلو نه مثلا اتیا د سلو نه یا 90 ده داسې فیصدي تقریبا. نو ځینو مکاتبو لکه افغانستان کې د نمرو یا مارکس یا د سکورز سیستم وي د نمراتو هغه وي. مثلا سبجیکټ که چېرته وایي سبجیکټ دلته فاعل ته نه وایي مرګلو. سبجیکټ دلته فاعل ته نه مضمون ته وایي. سبجیکټ مضمون که what subject do you like at school په مکتب کې د کوم مضمون خوښیږي نو سبجیکټ مضمون ته وایي. مثلا ته په فیزیکس کې یا په فیزیکس صحیح دی فیزیکس یا چې موږ تاسو فیزیک ورته وایو صحیح فیزیک کې مثلا ته اتیا نمرې وړي دا معنی چې د سل نه اتیا وړي. So the score, the marks, you got 80 marks in physics at school. یعنی فیزیک ته اتیا نمرې دی وړي. خلک پوهیږي چې اتیا د سلو نه 80 out of 100. Every person knows that 80 out of 100. نو دغسې یا مثلا بیولوژي یا مثلا بیولوژي کې یا کوم بل مضمون کې یا کمپیوټر کې مثلا تا وړي د شپېته صحیح دی 60 out of 100. نو دغسې دې دپاره سبجیکټ د مضمون دپاره کارول کیږي. او مثلا دغسې اوس دا که چېرته اوسط ځینو مکاتبو کې بیا چې نتایج اعلانېږي یو مضمون دوه مضمونه درې مضمونه څلور مثلا 18 مضمونونه د ټوله نمرې جمع کوي چې هر څو نمرې شوي اتیا جمع کوي شپېته جمع کوي ټول بیا په 18 تقسیموي په ټولو مضمونونو چې څومره مضمونونه وي اوسط یې وځي ایوریج صحیح دی ایوریج یعنی اوسط موږ تاسو ورته وایو اوسط هغه اوسط چې وځي هغه مثلا یا به 15 شپېته وي یا به اتیا وي یا به 90 وي یا به 15 وي هر څو چې د سلو نه شو د ټولو نو دغه بیا دوی دپاره د کامیابي نمره څوک اول نمره څوک فرست ګریډ څوک سیکنډ لکه دغسې فرست پوزیشن سیکنډ پوزیشن ښه ده. اوس او ځینو هیوادونو کې بیا داسې هغه مارکس نشته چې امریکا هم په هغې کې شامله دی. دا سکور دلته نشته دلته بیا ګریډز دي ګریډز دلته درجې دي. دغه ګریډز هم د مارکس یا د سکورز په اساس باندې راځي خو دلته ګریډز داسې دي چې مثلا دا A پلس دی دا A دی او دا B پلس دی دا B دی او دا C پلس دی یا C دی داسې دغسې دلته داسې ګریډز دي. د هر ګریډ دوی پوهیږي چې مثلا A پلس مثال هسې که خبره وکړمه لکه د 90 نه یا د 95 نه تر سلو پورې چا چې نمرې وړي وي دا A پلس کې راځي. مثال اوس که ته نمرې وړي مثلا 98 په فیزیکس کې 98 what's your grade ته رسي I got A plus in physics. I have 8 plus in physics. نو 8 plus
نو بیا به یا به 95 وي یا به 96 وي یا به مثلا 99 وي یا به 100 وي خو A plus دلته ګریډ دی. مثلا I have A plus grade in physics at school. نو مثلا نو تاسو د ګریډ سیستم سره باید بلد وئ. مثلا که فیل وي یا ځینې وي فقط پاس وي پی لیکي یا فیل دی اف دغسې موارد دی پاس چې فقط لا د کامیابۍ نمره وي او یا دا ناکام شوی وي دا به واپس امتحان ورکوي. نو دغه مواردو دپاره ځینې ګریډ سیستم دی او ځینې د سکورز یا د مارکس سیستم دی. دې سره به تاسې باید بلد وئ. ښه دا مې مختصر درته تشریح کړه چې تاسې دغو سیستمونو سره بلد وئ. اصلا ځمه تاسو په سکورز یا مارکس تاسو په ګریډز په دې باندې پوه شوئ. های سکول، میډل سکول، پرایمري سکول یا ایلیمنټري سکول، کینډرګارټن او نرس یا پری سکول دغه اصطلاحاتو سره تاسو ټول بلد شوئ. اوس ځمه لږ مخکې هغه دا چې ځینې اصطلاحات برګلو دا دی چې تاسو به د ټیچر کلمه هغه کړې وي. د ټیچر خو دا دی استاذ ته وایي دې باندې پوهیږئ. ښوونکی چې موږ ورته وایو یا استاذ یا معلم په عربي کې چې ورته وایي معلم نو دا ښوونکی. او ځینې وخت د استازو په سر یو بل استاذ وي چې د ټولو استادانو هغه ته هیډ ټیچر وایي. هیډ ټیچر تقریبا سر د هیډ خو سر ته وایي او ټیچر معلم سر معلم. که موږ تاسو وایي سر معلم لکه دې دپاره نو دغسې سر معلم کلمه به هم باده نه وي. خو دغه سر معلم چې پاکستان کې هیډ ټیچر ځینې وخت کې هیډ ماسټر هم ورته وایي. هیډ ماسټر خو تاسې لکه هیډ ماسټر خو تاسې دغه هیډ ټیچر یا هیډ ماسټر دا به تاسې د پرنسپل سره نه هغه کوئ. پرنسپل بیا اصلا مدیر چې موږ تاسو ورته وایو یو سر معلم وي او یو مدیر وي. نو دغو ترمنځ باید موږ فرق وکړو ځکه so there might be 16 teachers at a school, so one of them would be a head teacher and one of them would be a principal. نو پرنسپل خو هغه مدیر ته وایي. هیډ ټیچر د استادانو په سر د مدیر په عدم موجودیت کې مسؤل وي او پرنسپل بیا په چې وبخئ چې دغه هغه باندې هغه راغله یو اپلیکیشن. ښه نو سرمعلم یا سرښوونکی ډېر ښه چا چې ملګری سرښوونکی. ښه که سرښوونکی دغسې ښه نو دغسې او بل پرنسپل دغه مدیر چې موږ ورته وایي پرنسپل. خو فکر مې مرګلو دا پرنسپل تاسې داسې ونه لیکئ. پرنسپل داسې ونه لیکئ. د سپیل کې فکر کوئ. دا پرنسپل اصول ته وایي اصل ته. مثلا ته وایې چې دای ما خوی ده یا دای ما اصول داسې دي که نه. نو these are my principles are not to tell lie, to respect our fathers or respect my parents. دای ما اصول دي. It is my principle not to curse anyone. It is my principle not to disrespect anyone. principle اصول ته وایي اصل یعنی تقریبا یو قاعده بنیاد یو اساس دغه پرنسپل دا سپیل دغسې دی. او هغه چې مدیر دی تاسې ای ال پرنسپل دغسې به هغه کوئ. سپیل مثلا چې دغسې پرنسپل ونه لیکئ د هغې کې لږ احتیاط کوئ نوره خلاص. ښه اوس ځمه کالج او یونیورسټي د مکتب نه شاته. کله چې ته when you pass کله چې مثلا کامیابېږي او ته مکتب کې مثلا پوزیشن هم اخلي کیدای چې ته فرست پوزیشن واخلي. فرست پوزیشن چې شته مثلا موږ اول نمره ورته وایو. اول نمره صحیح دی. ځینې داسې وي چې اول نمره وي، ځینې دوهم نمره وي چې موږ سیکنډ پوزیشن او دا چې وي د ثرډ پوزیشن دا ډېر مهم وي. د سیکنډ فرد او د دوهم نمره دغه دریم نمره دا ډېر مهم وي. دریم دغه صحیح ده. دویم دریم اول ډېر مهم وي. نو he got موږ به څنګه وایو he got first position in 12th class. هغه په 12م سم کې اول پوزیشن یا اول نمرګي واخیسته. نو موږ he got first position یا my son got first position.
موږ به دې سره get got getting داسې first position at school په مکتب کې اول نمرګي واخیسته نو موږ وایو چې my son got first position at school زما زوی په مکتب کې اول نمرګي واخیسته یا اول نمرش he has first position at school هغه په مکتب کې اول نمره دی لکه first position لري نو په دې اساس مثلا یا تا ته وایم what's your position at school I am first position student in my class نو ته ویلی شي I got second position this year I got first position last year but I got second position this year or 2 months ago and I am trying to get first position again after a year او کوشش کوم چې یو کال بعد بیا اول نمرګي واخلم نو تاسو کوئ شي first got first position get مثلا I will try to get first position in my school I will try to get first position in my class نو تاسو د سکول د پر اکثر at او class د پر تاسو in class لکه پټولګي کې تاسو in بیا اکثر کوئ My son got first position in his class. My niece got second position in her class. No niece in her, my son in his class, my niece in her class, my friend, Kideshi, his we her is like a friend, common noun, the common gender, they will be نو سره د دې چې common noun دی common gender هم دی نو هغې دپاره his او her دواړه کارول کېږي لکه student غوندې he is a student she is a student he is my friend she is my friend نو تاسې کولی شئ د دواړو لپاره ښه اوس ځم ملګرو پورته پوهنتون ته صحیح شو پوهنتون اوس لږ خبرې سختېږي دا ابتدایي هغه تاسې ورسره بلد مشکل نشته او بل مرګلو تاسو به د دغو دوو کلماتو سره ډیر به مو اورېدلی وي کالج او یونیورسټي کالج او یونیورسټي دا دوه کلمات دي چې دوه لغات دي چې تاسو ډیر اورئ چیرته به کالج اورئ چیرته به یونیورسټي اورئ افغانستان کې ډیر یونیورسټي کلمه خلک استعمالوي او پاکستان کې ډیر د کالج کلمه کالج ورته وایي نو کالج کلمه ډیره کاروي څوک چې مثلا لندن انګلند دغو ځایونو کې وي هغه مثلا کومه کلمه ډیره کوي یا په امریکا کې څوک یونیورسيټي خو دلته امریکا کې یونیورسيټي کالج دواړه کارول کېږي معمولا خو زه باید دومره ووایم ځینې وایي چې یونیورسيټي لږ پیشرفته وي دولتي اړخ لري او ډیر پوهنځي لري او کالج نسبتا محدودیتونه لري د پوهنځیو پر اساس خو نه داسې نه دی ځکه مختصر او خلاصه ووایم هغه به دا وي چې یونیورسيټي او کالج دواړه یو شی دي هیڅ فرق نه کوي یونیورسيټي اکثره برټش انګلیش کې کارول کېږي کالج په امریکن انګلیش کې کارول کېږي نو دغه توپیر د یونیورسيټي کالج هیڅ خبره نشته دواړه د پوهنتون دپاره کارول کېږي هیڅ فرق نه لري خلاصه دا چې د دواړه کلمې هیڅ فرق نه لري دواړه د پوهنتون دپاره کارول کېږي صحیح شو کالج and یونیورسيټي مثلا I am going to university I am going to college so both of them make sense both of them are the same sentences with the same meaning like هیڅ فرق نه کوي هیڅ نو تاسو وشئ my son goes to university yeah my son is going to university my son is going to college it doesn't matter you can use both of them any of the words you are comfortable with you can use it doesn't matter the meaning is the same no change at all so no tas he's in college or he's in university my son is in university my son went to university last year and he's sick and he's hospitalized he's not able to go to university anymore so he's in the hospital but hopefully he will keep going to university next year no tabirashi the same thing for college dagasi karawashi I'm not going to college I'm graduated from 12th grade oh do you go to college no I don't go to college I'm planning to I'm going to go to college but I haven't started college yet I am trying to start it no tasi kawashi چې کالج او یونیورسيټي کوم چې تاسو ته خوند درکوي هغه استفاده کوي بغیر د کوم توپیره هیڅ فرق نه لري دواړه پوهنتون دپاره کارول کېږي ښه دا کالج خو یو شی
بل درته وایم په سکول په باره کې ما خو درته ویله چې سکول مکتب دپاره یا ښوونځي دپاره موږ تاسې کاروو سکول خو امریکن کله چې امریکن انګلیش کې تا ته ډو یو ګو ټو سکول دا خاص دا منه نه چې مکتب ته دې ته فکر وکړې چې 12 صنفه پورې یا اتمه نهم ته کیدای شي 45 کلن وي تا ته ډو یو ګو ټو سکول نو ته به وایې چې زه خو 45 کلن اوس مکتب څنګه نه سکول چې کله درته وایي سکول نه هغه مقصد کیدای شي چې مکتب وي پوهنتون او حتی د ماسټرۍ درسونه د لیسانس او د پی ایچ ډي ټولو ته سکول وایي په انګلیسي کې ډو یو ګو ټو سکول دا معنا چې ډیپینس یعنی ته زده کړې کوي ډو یو ګو ټو سکول دا معنا چې زده کړې کوي هغه مهمه نه دی که ته مکتب کې وي که پوهنتون کې وي که لیسانس دوره وي که ماسټرۍ دوره وي که پی ایچ ډي دوره وي هېڅ خبره نه ډو یو ګو ټو سکول سکول په انګلیسي کې د ټولو دورو دپاره په امریکن انګلیش کې کارول کیږي چې دې مقصد که تاسې وي چې سکول نه خاص هدف 12 صنفه پورې نه دی په داسې عامه اصطلاح کې یو فرق دویمه خبره سکول د په انګلیسي کې د فیکلټي دپاره هم کارول کیږي فیکلټي چې موږ تاسې هغه ورته وایو پوهنځی صحیح موږ تاسې پوهنځی ورته وایو نو په انګلیش کې what school do you study what school do you go to یعنی ته کوم پوهنځي ته ځې مطلب دا دی what faculty چې هغه کې لکه په پاکستان کې ډېر وایي field of study what's your field of study what is your field of study یعنی هغه رشته دی چې شه دی field of study د هغه مطالعې محل دی چې کوم ځای کې یعنی کوم رشته کې ته مطالعه کوي نو موږ فیکلټي یا فاکولته چې موږ تاسو معمولا ورته وایو فاکولته کارول کیږي اصلا په امریکن انګلیش کې د دې لپاره دغه سکول کلمه هم اوکې what school do you go to اصلا ډېر د دې لپاره چې اوس وخت یې major what major do you study what is your major په امریکا کې دغسې وایي چې ستا رشته چې شی دی نو وایي چې what major do you study یعنی ته کومه رشته وایي what is your major یعنی رشته دی چې شی دی what is your major نو ته my major is computer science my major is literature of English language my major is engineering my major is IT my major is cybersecurity my major is biology arts mathematics my major is mathematics نو تاسې هر یو شی مرګلو چې تاسې خوښوي خو دغسې کوي او بل institutes هم کالج هم دلته institutes لکه انسټیټیوټ بیا مثلا ځینو مواردو کې 2 کلن وي صحیح دی لیسانس نه وي هایر ایجوکیشن نه وي نیمه عالي وي سیمي هایر وي نو په دې اساس انسټیټیوټس هم وي چې هغه ووکیشنل انسټیټیوټس ډېر په هغې کې کارول کیږي هغه به هم زه درته ولیکمه او بیا به د دې نه شاته مستقیم داخل شمه یو بلې موضوع ته مثلا انسټیټیوټ تقریبا دم ویل شي چې انسټیټیوټ یا د تعلیمي ایجوکیشنل انسټیټیوټ ووکیشنل انسټیټیوټ مثلا تاسې کولی شئ مختلف دپاره یو ادارې په حیث یو ډپارټمنټ په حیث باندې وکاروئ نو تاسې کولی شئ انسټیټیوټ ووکیشنل انسټیټیوټ ووکیشنل دا معنی چې مسلکي مطلب دا چې ځینې وخت کې خلک مستري توپ زده کوي خیاطي زده کوي یا کوم بل کسب کار زده کوي نو تاسو I'm going to vocational institute I am learning tailoring I'm learning sewing I'm a mechanic I'm going to a vocational institute نو تاسو کولی شئ چې د لکه د مسلکي زده کړو دپاره vocational institute مثلا یا educational institute یا ځینې وخت کې د کورسونه هم چې دي مرګلو دا هم یو علمي دي کورس یو دورې ته هم ویل کېږي خو پاکستان افغانستان کې کورس اکثره کورس of English language course of computer program course of visual basic or course of designing course of coding مثلا course of
نو مثلا دا کورس اف عربیک یا کورس لینګویج کورس، نو دا کورس هر رقم ته کېدای شي خو یو مکمله دوره وي. او ډیر معمولا پاکستان کې د کورس لپاره د ټیوشن کلمه هم کاروي. دغسې دا د ټیوشن کلمه چې ورته کوي دا هم تقریبا د کورس لپاره کارول کیږي. د عین مترادف کلمات دي چې د عین لپاره. ښه اوس راځم ملګرو په دې کې یو څو جملې او بیا مخکې ځم. ښه اول سوال چې مثلا تاسو ته چوي چې رشته د څه شی دی؟ what is your major؟ صحیح. what is your major دا معنا چې ستا رشته څه شی دی؟ my major English is my major. English literature is my major. What's your major? My major is English literature. What is your major? My major is engineering. My major is biology. My major is computer science. What is your major? دا معنا چې رشته دې څه دی؟ خو ګوره ملګرو major جګړن مو په ویله چې په هغه کې نظامي اصطلاح کې تاسو دلته جګړن معنا نه ورکوي. تاسو به ګورئ چې د هدف څه شی دی. مثلا are you major of US Army? Are you major in Afghan Army؟ نو بیا به دغسې فکر کوئ چې جګړن are you major؟ نو دغسې. خو که چېرته داسې what is your major it means what is your field of study. What faculty do you study? What field do you study? No, that hadaf day. My major is no zabada. My major is no dasi. Yeah. What is your major? My major is mathematics. Mathematics. My major is mathematics. What is your major? My major is engineering. My major is engineering. And my major is Arabic literature. Zuma Arabi adabiyat. Arabi adabiyat yani Arabic literature. Literature di adabiyat di para karawal kigi. صحیح؟ تاسو کولی شئ مرګلو چې دلته هغه وي دلته وکاروئ. لیټریچر ادبیات. صحیح شو؟ البته د ژبو ادبیات دا کېدای شي انګلیش literature شي یا پاشتو literature یا Arabic literature یا مثلا کېدای شي German literature یا کومه بله ژبه یا هر رقم ادبیات چې تاسو هغه وي یا Dari literature. نو تاسو کولی شئ اردو literature. مثلا what is your major? My major is English literature. My major is biology. My major is chemistry. My major is medicine. My major is IT. My major is computer science. My major is engineering. My major is cybersecurity. My major is criminal justice. My major is law. Law laka hukuku di para چې موږ وایو هغه di para law. My major is Sharia in law. Laka شریعت di para. My major is jurisprudence. لکه د فقه د پاره کارول کیږي. ښه نو تاسو کولی شئ چې دا کلمه I am a student. Okay, what's your major? نو دغسې موارد تاسو کارولی شئ د دې لپاره مرګلو ده. دې نه مخکې که اوس لږ لاړ شم چې نوره په پوهنتون کې یا په کالج یا یونیورسټي کې د دې تر څنګ نور کوم موارد کیږي. ښه دې تر څنګ مرګلو چې میجر ما دلته د ناون په صفت استفاده کو. تاسو کولی شئ چې میجر د ورب په صفت هم استفاده کوئ. مثلا I majored in economics. یعنی ما په اقتصاد کې یعنی I majored in economics یعنی ما اقتصاد پانځای ویلی دی. ته ویلی شي I majored in economics. I majored in computer science. I majored in English literature. نو تاسو کولی شئ چې دا د ورب په صفت هم وکاروئ. majored لکه ناون په صفت. what is your major? My major is economics. یا I majored in economics. نو تاسو کولی شئ چې دا
د ورب په صفت هم وکاروئ دې کې هیڅ خبره نشته. ښه مرګلو سیمیسټر تاسې کلمه اورېدلې دی بل د دې نه سیوا سیمیسټر د سیمیستر دپاره چې موږ تاسو سیمیستر موږ تاسو هم ورته سیمیستر اکثره چې دا معمولا تقریبا 5 میاشتې یا 6 میاشتې وي نو 6 months دا سیمیستر دی. مثلا که چا یو کال چې وي تقریبا 2 سیمیستره وي صحیح دی. بیا لیسانس دوره چې دی 4 کاله دی. بیچلر په بیچلر کې بیا لکه 4 کاله هر کال 2 سیمیستره نو په مجموع کې 8 سیمیستره وي 8 semesters. So bachelor has 8 semesters. نو دغسې تاسې کولی شئ دا academic لکه که تاسو 2 سیمیستره وي دا academic year دی یو تعلیمي کال دی. An academic year has 2 semesters or academic year is for 1 year and it has 2 semesters. نو تاسې دغسې هغه کارولی شئ. او بل مرګلو څوک چې مثلا هغه وکړي د لیسانس البته چې لیسانس دپاره موږ تاسو بیچلر لیسانس ته وایي صحیح. لیسانس مرګلو دې ته وایي چې سړی په عامیانه اصطلاح باندې 14 پاس شي. څوک چې 14 یعنی 12 کاله مکتب ووایي یو 4 کاله یو پوهنځی یا فاکولته یا پوهنځی فاکولټي یا کوم میجر کې سټډیز وکړي نو هغه بیا بیچلر چې کله ګریجویټ یا فارغ شي هغې ته بیچلر اف لا وایي. یعنی که هغه فرق کوي چې بیچلر اف لا، بیچلر اف کمپیوټر ساینس، بیچلر اف آی ټي، بیچلر اف انګلیش لیټریچر، بیچلر اف عربیک لیټریچر. نو په کومه رشته کې چې تاسې بیچلر یعنی لیسانس یعنی 4 کاله درس ووایه یا 8 سیمیستره نو هغې ته بیچلر ویل کیږي. خو دغه بیچلر ځینې ریکوایرمنټ لري. یو ریکوایرمنټ یې دا دی چې ته به AC لیکي. AC تقریبا چې موږ تاسو افغانستان کې اوس وخت کې ډېر معمول دی مونوګراف یا هغې ته مونوګراف وایي. مونوګراف یا AC دا تقریبا چې موږ تاسو ورته مونوګراف کلمه موږ هم کاروو نو دا هغه ده چې ته به مونوګراف دفاع کوي. مونوګراف به لیکي هغه به ډیفینډ یعنی you should defend a monograph and then you will have a bachelor degree from Ministry of Higher Education. نو داغه نو تاسې کولی شئ مرګلو چې د بیچلر یا لیسانس 4 کاله چې لیسانس وکئ هغه به بیا مونوګراف لیکئ. مونوګراف مو چې ولیکلو د هغې نه شاته به تاسې وبخئ چې زه دغه هغه وګورم چې نو دې ته بیچلر مرګلو وخت ډېر البته تېر شوی دی. زه به لږ تیز لاړ شم. دغه دپاره مونوګراف یا AC نو دې دپاره بیا لیکل کېږي هغه به ډیفینډ کوي. ډیفینډ دا معنی چې دفاع به یې کوي هغې نه تاسې بیچلر ډیګري بیا اخیستی شئ. نو تاسو ته بیا چې څوک ووایي چې څنګه ته ورته ویلی شئ چې I am bachelor زه لیسانس یم په څه شي کې دلته کولی شئ یو هغه واچوئ I am bachelor in law. زه په حقوق کې مثلا لیسانس یم. I am bachelor in computer science. زه کمپیوټر ساینس کې I am bachelor in journalism. مثلا په ژورنالیزم کې زه یم. I am bachelor in English literature. په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس یم. نو تاسې کولی شئ دغسې کلمه وکاروئ. نو I am bachelor یا مثلا my father is well educated. He is bachelor in computer science. مثلا he is bachelor in agriculture. هغه په زراعت کې داسې دی. تاسې کولی شئ د agriculture زراعت دپاره هم وکاروئ. ځینې خلک انجینر صاحبان انجینر صاحبان د زراعت نه فارغ وي. نو کله چې څوک زراعت نه فارغ شي he is an engineer. He is bachelor in agriculture. So in agriculture you can tell him an engineer. ځکه دا هم د انجینرۍ تقریبا دغه ته هم انجینر ویل کېږي فکر کوم ځکه چې ما زراعت نه دی ویلی خو بیا هم دې تر څنګ مرګلو کله چې څوک د بیچلر یا لیسانس شي لیسانس نه پورته لاړ شي 4 کاله دا وویلې بیا هغه ماسټر ډیګري
ماستر ډیګري ورته وایي. نو بیا وروسته ماستر ډیګري هغه اخیستی شي. ماستر ډیګري تقریبا 2 کلنه 3 کاله دغسې فرق کوي، خو په افغانستان کې 2 کاله دی. 2 کاله څوک چې کله وروسته د بیچلر نه یعنی د لیسانس دورې نه پورته شي لاړ شي هغه بیا 2 کاله ماستري وایي. تقریبا 4 سیمستره، خو د 3 سیمستره درس وایي، 4م سیمستر کې په خپل تیزیس باندې کار کوي. هغه ماسترۍ تیزیس باندې کار کوي تر څو هغه دفاع کې هغه ولیکي او دفاع کې وروسته له هغې نه بیا مثلا هغه شي فارغ شي. ښه، او دې دپاره مثلا څوک چې ماستر ډیګري ریکوایرمنټ یا شرایط یو دا دی چې 4 کاله چې کله وویلې یو ریکوایرمنټ یعنی هغه شرط پکې دا دی چې کله 2 کاله وبخښئ 4 کاله نه 2 کاله یا 3 کاله، خو 2 کاله په افغانستان کې ماستر ډیګري چې کله 2 کاله وویلې 3 سیمستره به وایي، په 4م سیمستر کې به ریکوایرمنټ دا دی چې هغه به په خپل تھیسس باندې کار کوي. تھیسس مثلا مرګلو د ماسترۍ سند چې کله دفاع کوي هغې ته په انګلیسي کې تھیسس ویل کېږي. تھیسس چې موږ تاسو هلته تیزیس ورته وایو. تیزیس خو انګلیسي کې زی نه دی بلکې سین دی. نو موږ چې مثلا thesis دلته لکه thesis you're gonna work on your thesis. It is one of the requirements of master's degree to defend your thesis. نو thesis یا thesis چې هلته ورته وایي thesis د ماسترۍ د سند نه دفاع کولو ته چې اخري 4م سیمستر کې 6 میاشتې تا ته وخت درکوي چې په هغې باندې کار وکړي. نو ته ویلی شي چې I am master. نو اوس به څنګه وایي چې زه مثلا 18 کاله I am bachelor مخکې مو وی. اوس وایي چې I am master in law. I am master in law. My major was criminal justice. Criminal justice. مثلا په criminal justice یا جنایي علومو کې په دغو کې مثلا my major was criminal justice. I'm graduated, so I am postgraduated. I am master in law. My major was criminal justice. نو تاسې کولی شئ دا یا I have master's degree in law یا in criminal justice. مثلا په جنایي علومو کې مثلا یا په دغو کې زه هغه لرم ماستر لرم. I have master's degree in criminal justice. نو تاسې داسې I have bachelor's degree in law. I have bachelor's degree in English literature. I have master's degree in agriculture. I have master's degree in computer science. I have master's degree in biology. I have master's degree in Arabic literature. نو تاسې کولی شئ مرګلو دغسې کلمات دې دپاره وکاروئ. نو دې دپاره thesis یا هغه تیزیس چې موږ ورته وایو هغه دی. او بل دې نه پورته چې لاړ شي تقریبا 2 کاله چې بیا یا هغې دپاره چې کومه کلمات کارول کېږي I have PhD's degree یا هغې دپاره دا فیلاسفي سي د PhD یا doctoral degree دی. دا تقریبا doctoral degree دی چې تقریبا موږ تاسې ډاکټر ورته وایو. د ځینې داسې دي چې ډاکټران ورته وایو چې فلانی ډاکټر دا اصلا هغه طبي ډاکټر نه وي، مسلکي ډاکټر نه وي، دوی PhD کړي وي، په تعلیمي لحاظ دوی ماسټرین هم یعنی لوړ تحصیلات کړي وي چې هغه PhD لري. مثلا که موږ اشرف غني ولسمشر یاد کو چې موږ ورته چې ډاکټر صاحب اشرف غني یا ډاکټر اشرف غني دا په دې معنی نه چې دا ډاکټر دی یعنی دا یا ډاکټر دی غوږونو یا د غاښونو یا په نورو برخه کې مثلا د تخصص کړی دا معنی نه. دا معنی چې دا PhD لري په کومه رشته کې هغه اقتصاد وي که اکونومیکس وي یا مثلا یا کوم بل بخش وي خو د PhD کړی وي یا فلسفي ډاکټر وي. نو په دې اساس باندې موږ هغې ته
ته ډاکټر وایو نو هغې ته پی ایچ ډي I have PhD's degree یا I am PhD نو موږ دې دپاره دغسې پی ایچ ډي دغسې خو کله چې مرګلو یو شي ته مو فکر وي کله چې رساله یا د پی ایچ ډي سند نه څوک دفاع کوي او هغه سند اخلي یا هغې دپاره کومه کلمه چې کارول کېږي به زه درته ولیکم dissertation په نامه dissertation ښه مثلا dissertation دا معنا dissertation چې کله ته د پی ایچ ډي نه دفاع کوي لکه ما درته وي چې کله ماسټرز ډیګري نه ته دفاع کوي ډیفینډ نو thesis به لیکي او کله چې ایسي به د بیچلرز ډیګري نه ته دفاع کوي دغسې به dissertation به چې کله ته د پی ایچ ډي ډیګري نه دفاع کوي نو ته به په خپل dissertation کار کوي یعنی په خپل یو سند یو مشخصه موضوع باندې به یو رساله لیکي البته هغې نه به بیا ته دفاع کوي نو دې دپاره dissertation چې خدای دې وکړي دغه هغه باندې پوه شم داسې کوی شئ dissertation کلمه دې دپاره وکاروئ ښه دا وخت هم مرګلو ډېر هغه دی او یو څو خبرې خو نور هم پکار دی چې وکړمه خو نه پوهېږم ښه یو بل مرګلو لکه مخکې داسې وي چې یو څو موارد نور هم باید چې تاسې په پوه شئ چې هغه څنګه ویل کېږي او په انګلیسي کې څه ورته ویل کېږي curriculum په باره کې curriculum مرګلو چې موږ تاسو دغه څه curriculum چې دغه هغه سره برابر دی curriculum دې ته وایي مرګلو چې موږ تاسو نصاب ورته وایو curriculum یعنی نصاب دې ته وایي چې ځینې وخت کې د وزارت تحصیلات عالی له طرفه یعنی Ministry of Higher Education له طرفه private university یا مثلا governmental universities دپاره دغه curriculum یا curriculum چې هغه کې ورته ویل کېږي انګلیسي کې یا نصاب ورکول کېږي چې په دې کې به دا مضمون په دا سیمستر کې به دا مضمون په دا سیمستر کې به دا مضمون دا هغه کېږي نو دا curriculum ځینې بیا داسې کېږي دا mandatory انګلیسي کې mandatory یا په برټش کې چې هلته کاروي هغه compulsory دا معنا چې دا جبري ځینې داسې وي چې ځینې مضامینونه جبري کوي mandatory دې ته ویل کېږي چې ځینې جبري شي چې جبرن به ته دغه مضمونونه مثلا که ته اقتصاد پانځای وایي یا حقوق وایي یا شریعت وایي په اول سیمستر کې دا د مضمونونه جبري دي دا به وایي دغه mandatory وایي لکه mandatory دې ته وي چې جبري به ته هغه کوي او ځینې داسې وي چې optional وي یعنی اختیاري وي خواخه دی یا څو اپشنې درکوي اختیاري چې ته دغه خواخه دی که دا مضمونونه دغو کې چې کوم انتخابوي ځینې جبري وي او ځینې آپشنل وي صحیح دی دا compulsory چې په برټش کې mandatory دا په امریکن انګلیش کې ورته کارول کېږي نو دا آپشنل دا معنی چې اختیاري خو دا curriculum دې ته ویل کېږي چې نصاب دی د وزارت تحصیلات عالی لخوا صادریږي او خصوصي او دولتي پوهنتونونه مکلف دي چې د هغې تابعداري وکړي او بل خو یو شي ته مو فکر وي curriculum باید د سیلیبس سره موږ تاسو هغه نه کړو ګډ نه کړو سیلیبس دې ته ویل کېږي سیلیبس کې مرګلو اکثره په ټاپکس باندې تاکید وي چې دا د مضمونونه البته عنوانونه دا ټاپک په دې ټاپک باندې باید خبرې وشي خو curriculum کې بیا موضوع اصلا ټاپکس نه وي موضوع سبجکټس یا مضامین وي چې دا د مضمونونه مثلا ثقافت اسلامی وي مثلا بهرنۍ ژبه کې انګلیسي وي په دغه سیمستر کې کمپیوټر جبري دی په دا کې دا نو curriculums کې زیات تمرکز یا فوکس په سبجکټس وي او په سیلیبس کې بیا ټاپکس باندې ډېر تاکید وي چې هغه سیلیبس کړای شي چې یو پوهنتون هم جوړ کړي پوهنتون خپله سیلیبس لري د هر سیمستر دپاره چې په پلانکي سیمستر کې باید په فلاني مضمون کې په دې موضوع باندې یا دغه کتاب نه په دې موضوع باندې خبرې وشي نو دغسې هغې باندې بیا دې دپاره دوی دغسې سیستم لري دا او یو بل مهم شی چې درته ووایم هغه د ډیګري نو مرګلو اوس ما
درته ویل چې ډیګریز یو 12th grade دا ډیګري نه دی، ته 12م های سکول ډیګري ځینې ورته وایي های سکول. کله 12م نه فارغ شي، خو کله چې ته بیچلر یعنې لیسانس شي، بیچلر ډیګري، بیچلرز ډیګري، ماسټرز ډیګري، پی ایچ ډي، دا ټوله ډیګریانې دي. دې ترڅنګ ځینې وخت کې ته یو هیواد کې ډیګري واخلې په یو پوهنځي کې، یو فیلډ اف سټډي یا یو فیکلټي یا یو میجر کې، مثلا په آی ټي یا انفارمیشن ټیکنالوژي کې ته په افغانستان کې یا کمپیوټر ساينس کې په افغانستان کې ډیګري اخلي لیسانس بیچلر، او امریکې ته راځي دلته بیا کار نه ورکوي، ته دې باید اسناد ارزیابي کې یا هغې ته د اسنادو ارزیابي ته you should evaluate دا معنی چې ارزیابي کول، موږ تاسو ارزیابي کول ورته وایو افغانستان کې، صحیح شو؟ ارزیابي کول دغه اسناد you should evaluate your degree. نو د ډیګري یا کوم سند چې ته وایې چې هغه که بیچلرز ډیګري وي او که ماسټرز ډیګري وي، دا چې ته کله ایوالویټ کوې، یعنی دا ایوالویشن به یا وظیفې په خاطر وي یا دا ایوالویشن به دې په خاطر وي چې ته لوړې زده کړې وکړې. مثلا you have bachelor's degree and you want to get higher education and get master's degree. So one of the requirements is to evaluate your bachelor's degree here in United States in order to get higher education and get master's degree. نو دې په خاطر نو ته باید evaluate، دې ته وایي چې evaluation noun شو، evaluate verb evaluation ښه چی شي evaluation degree evaluation. دا معنی چې یو سند دا ډیګري که بیچلر وي که ماسټرز وي، پی ایچ ډي ته خو ضرورت نه لري ځکه نوره خو ته تحصیل نشه، نو ته کولی شې دا که دې په خاطر کار په خاطر تحصیل په خاطر نه کار په خاطر پی ایچ ډي ته ایوالویټ کولی شي، نو دلته ډیګري ایوالویشن وایي. مثلا که ته غواړې چې ته په لا کې په افغانستان کې مثلا بیچلرز لري او غواړې چې دلته ماسټر وکړې، نو you should come to United States and evaluate your bachelor's degree in order to get higher education and move forward and get master's degree in law. نو دې په خاطر degree evaluation دیتا ډیګري ایوالویشن یا د سند ارزیابي کوونه وایي. دا ډیره مهمه وه چې تاسې کله ځینو ځای ته ځئ، مثلا نورو هیوادونو ته، نو خپل سند دا خو څه کوي چې ځینې هیوادونو ته سړی لاړ شي، ځینې عین هیواد کې ځینو نورو سټیټونو ته هم چې ځي، ځینې وخت کې د سند ارزیابي کول پکار وي چې هغه یو د شرایطو نه دا وي چې مثلا هغه باید ارزیابي شي. نو په دې اساس دا ډیر مهمه خبره وه. او بل یو شي باندې یو بل ځي، دا خو ډیګري دي، ځینې وخت کې نان ډیګري وي لکه سرټیفیکیټس ځینې وخت کې ډیګري نه لري، ته سرټیفیکیټس لري. مثلا ځینې وخت کې یا 6 میاشتې کورس وایي کمپیوټر کې، یا یو کال ډیپلوما لکه ډي آی ټي چې پاکستان کې ډي آی ټي کوي، سی آی ټي کوي، پاکستان کې دا نومونه ورته کاروي، سی آی ټي مثلا Certificate in Information Technology دا 6 months یا 6 میاشتې کې ورته وایي، یا ډي آی ټي چې ورته وایي لکه ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي دا به یو کال وي، ډي آی ټي، سی آی ټي، ډي بی ای، داسې مثلا ډیپلوما ان بزنس ایڈمنسټریشن، سی بی ای، داسې. نو په دې اساس دغه کورسونه دغه سرټیفیکیټس دي. که ته دې نه فارغ شې، ته ډیګري نه لرې، ته به مثلا یا ډیپلوما چې پاکستان لکه دغه یو کلن دپاره دوی کاروي ډیپلوما، یا به ته سی یعنې سرټیفیکیټ کاروي. سرټیفیکیټ نو ته دا معنی چې you don't have any degree. So you are not bachelor, you are not master, you are not PhD, but you are certified. It means you are certified in English. That means you are not master, you are not bachelor, but you are certified. Kala che certificate walare ta certified degree lare. Certified degree. So he is certified in English literature, in English. هغه په انګلیسي کې یعنې سرټیفیکیټ لري. دا adjective. He is certified in English. He is certified in biology. He is certified
in computer. No ته ویلی چې he is certified in computer means that he has a certificate in computer. نو په دا معنا کله چې څوک مثلا بیا چې بیا هم وایم دا مهمه و مرګري ځینې وخت کې ځینې مرګري ډیګري نه لري خو سرټیفیکیټ لري هغې ته موږ certified کلمه په انګلیسي کې کاروو. he is certified in English, he is certified in biology, he is certified in mathematics. نو دغسې he doesn't have any bachelor degree. نو دا non-degree programs دي چې دغه certificates of diploma دغه دپاره موږ non-degree programs وایو. نو په دې اساس زه به د جمله هم ولیکم چې لږ I am certified in IT. صحیح؟ IT یعنی information technology. I am certified in IT, which means that I have no degree. I don't have any degrees in information technology, but I have a certificate in IT, which means I am certified in IT. I am certified in English language, which means that I have a certificate in English language, but I don't have a degree, which could be bachelor or master or PhD in English literature. It is not a degree, it is a certificate. So you can say, my father is not a bachelor or master, but he is certified in IT, which means that he has a certificate in English language or information technology. That's it. No, data muktulo to lakawayo da non-degree programs دي. non-degree programs یعنی دا هغه پروګرامونه دي چې ډیګري نه لري. صحیح ده؟ non-degree ځکه ډیګري خو bachelor وي یا master وي یا PhD. نو که یو بلې نوره کلمې یو څو درته وښیم مرګلو هغه به دا وي چې د امریکي سیستم سره تاسې بلد شئ. د ډیګري لکه ما bachelor درته وویلې امریکې کې دلته دغه دپاره undergraduate هم ډېر کاروي. undergraduate bachelor or undergraduate. مثلا I am undergrad or undergraduate. ته ویلی شي I am undergrad or undergraduate, which means that I have bachelor degree. کله چې داسې postgraduate master مثلا یا graduate PhD. نو دغه undergraduate, postgraduate, graduate, bachelor degree, master degree and PhD. نو دا هغه مترادف کلمات دي چې د اړوند ډیګریو دپاره کارول کیږي. نو تاسې I am undergraduate, I am postgraduate, I am graduate. نو تاسې ویلی شئ مثلا I am undergrad or graduate. نو تاسې ویلی شئ دغه مثلا ویلی I am bachelor, I am master, I am PhD. I am PhD in law, I am a lawyer. نو داسې ویلی شئ مثلا چې تاسې دغسې اصطلاحات هم دې دپاره وکاروئ. یعنې دا مې دې په خاطر درته ویل چې د امریکې هغه تحصیلي سیستم سره تاسې بلد شئ نو دا به ښه وي. مرګلو که خفه کېږئ نه یو بله کلمه درته وایم د هغې نه سوا به وروسته به انشاءالله چې موږ بیا خدای پاماني کوو ځکه چې برنامه د 1 ساعت نه ډېره وخت دی خو یو بل شی ښه زه به دا پاکم. ودرېږه خو یې ښه دا خلاص کړمه ښه یو دقیقه. ښه مرګلو اخري به دا وي چې هغه به دا اصطلاح چې موږ خلاصه کړو انشاءالله هغه به بیا ختموو در حالی کې چې ځینې ویډیو د هغه نه تیره شوي خو د prerequisite په نامه prerequisite نو دا اصطلاح داسې prerequisite نو دغه اساس باندې
پری ریکویزیټ ځینو پوهنتونونو کې کارول کیږي د دې په خاطر دا هغه اصطلاح دی مرګلو مخکې د نه چې یو څوک فارغ شي وبخئ یو څوک یو رشته شروع کړي نو هغه پری ریکویزیټ یعنی ځینې مخکینی شرایط لري مثلا تا ته وایي چې که ته غواړې چې ته ماسټرز ډیګري شروع کړي نو دې لکه پری ریکویزیټس دا دی چې پری ریکویزیټس د دې مثلا دا کیدای شي چې ته باید اسناد دې ایوالویټ کړي اسنادونه دې ارزیابي کړي او مثلا دومره نمره ولري او کوم یا چانس دې نه وي خوړلی نو تاسې کولی شئ چې چانس ونه لري یا داسې موارد دا پری ریکویزیټس دي پری ریکویزیټس دا معنا چې مثلا مخکې د دې نه چې ته یو مخکې هغه کې ځینې شرایط یا ریکوایرمنټس وجود لري ما درته وایي چې ځینې ریکوایرمنټس صحیح ریکوایرمنټس یعنی ځینې شرایط ریکوایرمنټس ما مخکې ته چې شرایطو ته وایي ځینې شرایط وجود لري مخکې د دې نه چې ته یو شی شروع کړې تا ته وایي چې دغه پری ریکویزیټس مثلا یعنی مخکې که زه اوس غواړم چې لیسانس شروع کړم د پری ریکویزیټس دا دی چې ته باید هغه ولرې 12 ګریډ جی ای ډي ولرې او دې ته څنګه اسناد دي ارزیابي شوي وي مثلا نمره دي اتیاو نه پورته وي مثال اتیا مثلا انګلیسي دي ښه وي نو دا پری ریکویزیټس دي ځینې شیان پری ریکویزیټس لري ځینې شیان پری ریکویزیټس نه لري نو په دې اساس باندې دا ډېر اړین دی او دا کلمه دغې کلمې سره لازمه ده چې تاسې باید بلد وئ پری ریکویزیټ دا معنا چې مخکې د دې نه چې ته تعلیمي لحاظ مخکې لاړ شئ ځینې قبلي شرایط باید په ځان ومنې او هغه یعنی په مکمل ډول هغه په ځان کې هغه شرایط ولري یا د هغه شرایط پوره کړي وي چې ته مخکې لاړ شې دغه پری ریکویزیټس وایي ما مخکې هم درته وایي چې پری مخکې ته وایي او دغسې ته ودرېږه چې ما نه د دې یو فارسي کې ایرانیان دې دپاره ډېر پیش نیاز وایي تقریبا پیش نیاز یعنی پیش نیاز یعنی مخکې ضرورت یعنی مخکې دې نه چې ته مخکې لاړ شي باید هغه قبلي شیان دې په ځان مراعات کړي وي خیر دی امین صاحب البته تاسو وایي چې درسونه ما نه تېر شو مشکل نشته ګرانه خیر دی د ویډیو به بیا شاته وګورئ نو مرګلو دا چې دغه درس برنامې وخت پوره دی او تاسې به هم خسته شوي وای نو په دې اساس بخښنه غواړم ماشومان هم البته تنګ شوي دي فکر کوم دوی فکر کوي چې یو ساعت نه پورته وخت دی ځکه زه کور کې یم زه اکثره دغه تعلیمي برنامې د هغې ځای نه کوم نو په دې اساس ملګرو یو ساعت نه تېر دی او نو بیا هم دغسې که څه د په تعلیمي لحاظ یا ځینې موارد وي خو ما درته وایي چې ایجوکیشنل سیسټم د هر هیواد فرق کوي بیا به ځینې اصطلاحات او طبعا د یو هیواد نسبت بل هیواد ته متفاوت وي خو دا پری ریکویزیټس ډېره ښه کلمه دی چې دغه سره تاسې بلد وئ نور تر بعدي درس پورې په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه